बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना अल-हसन इब्न अस्सबाह समिअ जाफ़र इब्न औन हद्दसना अबुल उमैस अख़बरना क़ैस इब्न मुस्लिम अन तारिक़ इब्न शिहाब अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब अन्न रजुलन मिनल यहूद क़ाल लहू या अमीरल मोमिनीन आयतुन फ़ी किताबिकुम तक़रऊनहा लौ अलैना मअशरल यहूद नज़लत लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। क़ाल अय्यु आया? क़ाल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल उमर क़द अरफ़ना ज़ालिकल यौम वल मकान लज़ी नज़लत फ़ीहि अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ा यौम जुमुआ। तो सही बुखारी दे किताबुल ईमान हदीस दे 34 बाब दे बाबो ज़ियादतिल ईमान व नुक़सानिही व क़ौलिल्लाहि तआला व ज़िदनाहुम हुदा। हदीस नंबर 45। मशहूर हदीस ते तकरीबन हर दीनदार सड़े लिखा पढ़ा आलिम ते वाक़िफ़ थे दे हदीस ताल्लुक़ कम ज़े सर दे उस सर दे और मखना मुंगदाए खल्क़ शुबहात शुरू करी चीद सही बुखारी पा हदीस बांधे एतराज़ात कई और बार बार मुंग वेली दी ची शुऊरी तौर दागे सही जवाब पकड़ दे फतवा लगौल मुनकर हदीस वैल या काफिर वैल दा हल न द मसले हल सही इल्मी शुऊर व इदराक थे नावल ख्वाग एतराज़ कतल पकारी चे एतराज़ सदे हदीस को सही दे और कम खलक चे अहल हक़ वी अगी दावत वर्की कुरान सुन्नत तन अगी अक्सर व बेशतर दायत करीमा पेश करी चे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और दा सय्यदना उमर दा कौल वसरम पेश करी हदीस सही दे लेकिन दे माने चिकम शुबहात थी नागा शुबहा अगदा शबीर अहमद अजहर मीर थी सही बुखारी का मुताला आगे जल्द अवल सफ़ा 52 वाले तरडेर अखिर पोरे तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पदे हदीस एतराज़ात थी तो 52 वाले तर 62 सफ़े पोरे नावल एतराज़ात कतल पकार दी जदा से शेर मुंबई खबरा दे हुई च तारिक़ बिन शिहाब कूफ़ी ताबिई है जुमलो तम वगदा द हदीस सनद चिमा कम वेले नागे तम गोरा द हदीस सनद के आखिरी खबर अदा चान तारिक़ बिन शिहाब अन उमर बिन अल-ख़त्ताब दायो तसव्वुर दे च तारिक़ बिन शिहाब च कम दे दा ताबिई दे और दे रिवायत अन सर कई और अन के तद पनीज़ बाने एहतिमाल ना बल्कि यकीन दे तदलीस चदासीज़ दा हदीस कम च रुस्त राज़ी दा तारिक़ बिन शिहाब द सय्यदना उमर न बराह रास्त न रेवरे दले ज़के ख़ुआन सर ज़िक्र कई दा किस्म एतराज़ुना दादा गचाकारी चागा बेचारा न द उसूल हदीस न वाक़िफ़ी और न द इमाम बुखारी द मरतबे न वाक़िफ़ी इन द जहन के दा तसव्वुर जो कर रहे चिकम जे के आन सराशी पकी आन राशि न गंदे रिवायत ब मुदल्लस में दा खबरा सही दा च द मुदल्लस रिवायत काबिल कबूल नहीं ज़ईफ़ी किसी शक निश्ता लेकिन आया वाकई तारिक़ बिन शिहाब मुदल्लिस दे कदे मुदल्लिस वी तो दान बा मुज़िर वी चिकला मुदल्लिस न दे नबिया तो दान आना मुज़िर न दा कम जुमला चे दे अवल लिखी चे कूफ़ी ताबी है चूँकि अल्फाज दे वही नो तास्त इलम दे च प्रदी कलाम के सड़े तहरीफ नशी को हज़रत उमर के आहद में हज़रत दी हुई
जब शहर कोफा वसा तो तारिक के वालिद शहाब ने कोफा की सुकूनत इख्तियार कर ली थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत के आखिर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बैतुलमाल की देखभाल और अहल कोफा को तालीम दीन देने की खातिर कोफा भेज दिया था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद में भी अब्दुल्लाह इब्न मसूद कोफा में ही रहे। तारिक बिन शहाब का शुमार भी उनके असहाब व तलामिज़ा में होता है। इनके अलावा और भी मुतअद्दिद सहाबा किराम ने उसने हदीसें रिवायत की हैं ता मुलाजमे गोर से दे हुई, लेकिन हज़रत उमर से उसने न कोई हदीस सुनी है न उससे उसकी मुलाकात साबित है। दादा आन नटोल इस्तदलाल लफ्ज़ दान चेहरे तारिक बिन शहाब नकल दजा न गई तो उमर बिन ख़त्ताब न गई दा टोल इस्तदलाल गिरजी द आन लफ्ज़ न गिर चावेर बोले दादा द पनिस तावीद है और चिकला तावीश हो दागने मतलब दा च रिवायत औरेदल न दे और चिकला औरेदल न नो दा रिवायत दे या मुरसल हुई दा हदीस मुरसल है दा टोल यो कड़े हो जैकड़े दा और पदेबा ने ब्यार आगल दे नो द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दा पेशकड़ी शवे मशहूर सही हदीस से गम दे दा कंडम कई ब्यावी तारिक से जो हदीसें मरवी हैं उनका मुताला करने से साबित होता है कि ये शख्स बेअसल और बेसरोपा और गैर माकूल बातें सहाबे किराम की तरफ मंसूब करके रिवायत कर डालता था। और अपने मुतालिक उसने कैस बिन मुस्लिम से ये लाफजनी भी की थी दा ला पेकड़वा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ज़माने खिलाफत में 40 से ज़ायद जिहादों में शरीक रहा हूँ। इन खपल शागिर्दान तदा वेली ऊँची गंदे जो सहाबी और माँ गंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदले और माँ द सैयदना उमर और सैयदना बकर सिद्दीक़ सरा द सलवेख तुना सेवा गज़ागानों के बरखा गस्ते दरजर है अल्फाज दी और बे जुमले से दी कि बेअसल और बेसरोपा और गैर माकूल बातें दादागे सड़ी कार दे चागा द सरना द हदीस पालिफ बाम न खबर देसनाद अलिफ बेनम न खबर लग यार बस खबर द कही दिल दलील से पेश कई दलील लाए चिकम सड़े अगदा अबू बकर सिद्दीक़ पदौर के जिहाद और क़िताल करी नो दागा उमर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माने के कम अज़ कम दियार लस्काले या व पिंजल लस्काले नो दे वही चिकला यो सड़े द नबी करीम सल्लम पर ज़माने के दे पिंजल लसुकालो दे न सवाल ला रहे चद दागा न रिवायात तोले नेख पने गने दी अगस्ती यानी द सहाबियत तपार शर्त सरे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हदीस नकल कौल दा बज़ाहिर डेर खे जुमली दी हो द दे पर गहराए के चिकम अगा जंदका दा पैडर कम खलक पुईगी आया दा ज़रूरी दा कि हर सहाबी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत कई नारागे व सहाबी की तो सहाबी तारीफ़ से दे तो सहाबी तारीफ़ खुदा न दे कि सहाबी वाला गे दाग सहाबियत साबितीगी चाहगदे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस नकल की ताकम सहाबे किरामो च हज्जतुल वदा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीदल और ब्या गसर मुलाकात न रशे और ने दाग रिवायत नकल कर रहे और मोमिनान मृदी दा सहाबी को सहाबा नहीं मुसलमान अगी तो सोई सहाबे किराम दा से ऊपर ऊपरा इलम वाला खलक राजी होगा पर सही बुखारी एतराज़ की सही बुखारी दा सब टेपर मुले नहीं चार सड़े राजी खबर दे गई माँ खबर हो गला तो दे बुनियाद देर पर गलत सुजुन दे उस मिसाल नजर कोम दागे च डेर दा से खलक दे चदागी सहाबियत बसाबिती रिवायत बढ़ी ना सहाबियत व साबिती लेकिन रिवायत बनी रोयत वही लेकिन रिवायत बने अब या मुहद्दिसीन च दे बाब किस वही ना हम मखे तकोल पकारते तो दा बहस कर दे पर तारिक बिन शिहाब बाने और कूफी ताबी वेल रहे सवाल लाए चदा ताबी गणे तो दे से करे का गैर से करे मुहद्दिसीन से हुई
چې طارق بن شهاب ثقه راوي دی که غیر ثقه راوي دی؟ ثقه راوي دی. نو کله چې دی په خپله وایي دا چې رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و، او ما غزوت فی خلافت ابي بکر و عمر، دا روایت دم لیکل دی دې ځای کې په 52 صفحې لیکلی دی د ابن سعد حوالې سره. نو چې کله ثقه راوي دی او هغه وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی، نو دا خبره به د قابل قبول وي که نه؟ قابل قبول به نه وي. نو ته ووایه چې ستا بنیادي غلطي دا ده چې تا سیدنا طارق بن شهاب رضی الله تعالی عنہ تابعی ګڼلی. بنیادي غلطي دا ده. د صحابي صحابیت په دې ثابتېږي یا په دې ثابتېږي چې محدثین او کوم کتابونه لیکلي صحابه کرام باندې مشتمل چې د ده نوم پکې شته که نشته. نو هر محدث چې راوالی که ته صابر علی که ته حسن الغابر علی، هغې ټولو د سیدنا طارق بن شهاب تذکره په صحابو کې کړې ده. دا عجیبه دا ده چې کوفی تابعی ہے. اور دیم ډېره عجیبه ده چې یہ شخص بے اصل اور بے سر و پا اور غیر معقول باتیں دا دی ګپ یې په خپله لګوي. مونږ په الفاظ دیگر وایو نو دا په هغه زمره کې دی کوم چې د صحابه کرامو سپکاوی کوي. طارق بن شهاب رضی الله تعالی عنہ صحابي دی. د صحابي باره کې دا قسمه خبرې کول دا نادرست دي، دا غلطي دي، یا خود ته دوکه لګېدل. چونکې دی مسلمان دی، مونږ کافر نه وایو ورته. خو دې وجې نه د چې کوم مصدر دی د هغې ته ورته مونږ رسو انشاءالله چې دې غلطۍ ځای سره دا ولې دا غلطي لګېدله. بیا پکار دی ګوره چې کله یو سړی یو فن باندې نه پوهېږي او پای کې دی څه کار کول غواړي، نو پکار دی چې ماهرین فن نه پای کې تپوس وکړي. دا نه ده چې یاره ګنې سړی چا سره اختلاف نشي ساتلی. اوس هغه امام بخاري سره هم اختلاف وساته، هېڅوک څه نه وایي. خو سوال دی چې آیا واقعي ستا د اعتراض کې څه جان شته، څه جاندار سوال دی که نه؟ څه خبره خو دا اسې خبره ده، دا مخالفت برای مخالفت دی او قسم خوړل دي دا چې وایي زه حدیث نه تسلیموم. او دا بظاهر دلیل دی دې خبرې چې دې خلقو اصل اعتراض دغه دی. امام بخاري خاصه بانه ده، بانه په دې چې دا حدیث په کوم چې د اعتراض کوي د سیدنا عمر، دا حدیث پتا ته سنن ترمذی کې هم خیم او د سیدنا عبدالله ابن عباس نه وایي. او هم دغه عبارت به کوم چې امام بخاري نقل کړی. دا حدیث د لیدل نه دی، دی لیدلی هلته نقل کړم دی. اوس چې کله پایې کې طارق بن شهاب نشته، بالکل درست روایت دی، درست سند دی د هغې، نو د هغې د انکار څه وجه ده؟ متن خو دواړه یو دی. د امام بخاري رحمه الله د دې حدیث متن او د سنن ترمذی د دې حدیث متن بالکل یو دی. سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب من سورة المائدہ شپگم حدیث نمبر 3044 3044 آغار نمبر آخلے یا 4403 3044 هم دکا متن وی اسناد بدغا نیخ. نو کسڑے دا حدیث نے انکار نکی نو پکار دارے چھ دے دا حدیث بیان کی کم چے امام ترمذی رحمہ اللہ لکل رہے. حدثنا عبد بن حمید اخبرنا یزید بن ہارون
अखबरना हम्माद बिन सलमा عن عمار بن ابی عمار قال قرأ ابن عباس اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وعنده یہودی فقال لو انزلت هذه لاتخذنا یومها عیدا قال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عید في يوم جمعة ويوم عرفہ. آغا متن دے الفاظ لگ بدل لی کم متن چې د امام بخاری رحمه الله د حدیث دی اوس بس وایي چې دی که څوک دی طارق بن شهاب خو نشته په دی کې نو د حدیث د رد کولو اوس څه وجه ده دا کم خلک چې وایي چې دا کم اعتراضات کوي دا اصل کې دي منکرین حدیث د هغې وجه دغه دا حدیث یوازې امام بخاری خو نه نقل کړی او دا یوازې د سیدنا عمر نه خو نه نقل او د دې یوازې راوي طارق بن شهاب خو نه دی دا خو د سیدنا عبدالله ابن عباس نقل دی او د هغه ګڼ شاګردان نقل کړي دا ثبوت دی د خبرې چې دا خلک اصل کې منکرین حدیث دي مطالعه ډېره وړه ده بیچارهګان دوکه شي او د وړې خبرې په بنیاد باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه انکار کول شروع کړي. دا زمونږ هغه جواب دی کوم چې اول کول پکار دی هغه دا چې دا کم حدیث باندې ستا طارق بن شهاب اعتراض دی دا یوازې امام بخاری رحمه الله په دې کې منفرد نه دی او په دې کې سیدنا عمر هم منفرد نه دی بلکې دا د نورو خلقو نه هم د دې روایت کړی شوی دی. دویمه خبره دا ده چې دا کومه ته وایې داسې چې د عمر هغه وخت کې 15 کاله و نو سوال دی دا وایي چې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث ولې نه نقل کړي. دا یو اجمالي جواب ما وکړه تا چې حجۃ الوداع کې کوم مسلمانانو ایمان راوړی دا صحابه دي لیکن آیا پائے کہ د هر یو کس نه حدیث نقل نه او که ته تفصیلات ګورې زه ورته یو دوه نمونه وښیم هغې موقع سره به تعلق نه وي. سیدنا ثمامه بن اثال رضی الله تعالی عنه د ده نه یو حدیث هم نه نقل یو حدیث د ده نه نقل نه دی یو قسم حاله یې چا صحابي دی صحابیت ایکم ځای نه معلوم دی. د صحیح بخاری حدیث دی حدیث نمبر 462 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد قبیلے طرف تا یو دستہ لے گلا سورو گل سوار ہوئے لے گل ناغی یو سڑے راوس فجاءت رجلا من بنی حنیفہ د بنو حنیفہ یو سڑے راوس ناسا یقال له ثمامة بن اثال تو دیو لگے دل وغیر فربطوه بساریہ من سواری المسجد د مسجد نبوی او ستنے پورے اتڑو فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روت نبی فرمائل اطلقوا ثمامہ اعزاد کے آج اعزاد شنو فانطلق الى نخل قریب من المسجد خواہ کے کجوری وی التوبوی فاغتسل ویلامبل ثم دخل المسجد بیا جماعت تراغ فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تے صحابی دے کنا دے لیکن حدیث ہوتے نقل نہ دے دا دے چاویلی دی چې صحابی دا پارا رویت دا پارا روایت هم شرط دې ته موږ عقلي ډکوسلې وایو. دا عقلي ډکوسله ده ځان یو خیال جوړ کی پای باندې رائے کا پربت بنا دیتے ہیں اور بیل مو ته مخې ته کړي چې موږ د حدیث خلاف دلیل دی موږ سره د حدیث خلاف دلیل نه صحیح حدیث صحیح وي یو خواږي چې چا سره وانه کړي جدا خبره ورنه صحیح حدیث کې سوال نه پیدا کیږي
چې انسان د په هغې باندې اعتراض وکړي یا د په هغې ګوته اوچته کړي. دا چې اوچتوي نو دا خو یا حدیث د هغې اسناد کې مسله وي او یا دا خلک یو عقلي ډکوسلې په بنیاد باندې یو خبره کوي. اس محدث دا خبره نه ده کړې چې د رویت دپاره روایت شرط دی. هر هغه انسان چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د ایمان کې لیدلی دی او دی په حالت د ایمان کې مړ دی، دی صحابي دی. تر دې چې هغه کسان چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي هم نه دي لیکن مسلمانان دي. اکثر زنانه داسې که نه صحابیات. ستا په خیال دا ټول صحابیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بالمشافه ملاقات شوی دی؟ دې کې وسعت نه دا قاعده ده. د ال صحابه مقدمه تاسو وګورئ نو پوهېږئ د صحابیت دپاره دغه اصول ښودل. یو سړی په هغه زمانه کې موجود دی، هغه مؤمن دی او د هغه په اسلام باندې مرګ معلوم دی، دا صحابي دی. خو زمانه څه مطلب دا نه چې ګنې په یمن کې دی یا بل ځای کې دی یا بل ځای کې دی، بلکې په مکه مکرمه کې دی یا مدینه منوره کې دی او اسلام معلوم دی. ورې دلته کې کم سے کم امکان د ملاقات پیدا کېدی شي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه لیدی نو هغې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي. دا نه ده ضروري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویني، ضروري دا ده چې هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلي. نو ډېر داسې شته دی چې هغې سترګې معذوره دي، لکه سیدنا عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ، نور بے شمیره نابینا صحابه دي که نه دي؟ نو صحابه ورته ولې وایي ته؟ په دې وجه ورته وایو چې ایمان اسلام معلوم دی، وفات هم معلوم دی. نو اگر چې الله هغې له رویت بصري نه دی ورکړی، سترګو کې د هغې نظر نه و، د هغې معذورتیا وه، لیکن دي صحابه. نو چې کله دا تسلیم دا چې دا سړی په هغه زمانه کې د 15 کالو و نو صحابي شه که نه شه؟ دا خو دی هم تسلیم وایي چې د عمر په هغه وخت کې یا 14 کاله یا 15 کاله و. خو چې کله دغه شه نو دی صحابي دی. دا وروسته لوازمات نه لري، لازمي دا غلط دی. یو بل صحابي هم دی چې د هغه نه حدیث نه نقل، سیدنا زمام ازدي، هغه نه حدیث نقل نه دی. او د هغه باره کې د صحیح بخاري کتاب العلم کې حدیث نمبر 63 کې دا شته دی چې هغه راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملو شو. سیدنا انس بن مالک فرمایي بینما نحن جلوس مع النبی صلی الله علیه وسلم، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست په جماعت کې. یو سړی راغی علی جمل، اوښ باندې راغی، فاناخه فی المسجد، جماعت کې وتړو. دا مطلب نه چې دومره جاهل دی چې جماعت بې ادبي کوي، جماعت خوا کې څه ځای بس ویې تړو. ثم عقله، بیا هغه ډوګه چې کوم دی دا مو تړله. بیا چې راغی نو سلام کلام باندې نه پوهېږي، تپوس کوي ایکم محمد صلی الله علیه وسلم، تاسو کې محمد کوم یو دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وي ډډه والې وه د صحابه کرامو په منځ کې. نو مونږ ویل دغه سړی چې دا سپینه تکیه باندې دی که نه، دا سړی چې کوم دی سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. هغه راغی نو تپوس ترې کوي چې ته ابن عبدالمطلب، ته ابن عبدالمطلب یې. دا د عربو رواج دی چې هغې د نوسي نسبت کله کله نیکه ته کوي. د دې نه چې سړی نه خبر د بیا د غیر مسلمو په اعتراض کې ډېر راځي. زکریا بطرس ته ظالم کړ، هغه دا قسمه جملې راغستي، نو په دې باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نسب کمزوری ثابت دی چې د پلار وي عبدالله نه و، نعوذ بالله من ذلک، د پلار وي عبدالمطلب و. داسې حملې دا ظالمان کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالانکه چې هغې ته دا خبر دی زکریا بطرس عربي عیسائی دی او دې نه خبر دی چې عرب نسبت کله کله د نوسي نیکه ته کوي. امام احمد بن حنبل ټول وایي ټوله دنیا کې وایي د هغه پلار حنبل دی، د امام احمد پلار خو محمد دی، امام احمد بن محمد بن حنبل. داسې په سوونو خلک دی چې د هغې شهرت د نیکه په نوم باندې کېږي. دا فتنې دي د اسلام خلاف، د مسلمانانو خلاف.
زمونږ حال دا چې مونږ دا نه لولو نه مونږ سره دې څه فکر شته دې پسې جواب کوو. زمونږ ټول زور فرعي مسایلو ته ورغلی. بنیادي مسایل چې هغې باندې د اسلام اډانه ده هغه مونږ نه پاتې شوي دي. هغه راغی نه خپله خبره ښیي باندې چې دی ادب او آداب نه دی خبر. بعضې احادیثو کې راځي زما لهجه به سخته وي لږه او زه ستا سبا دې تپوسونه کوم. دا عالم د پیغمبر د رسول ادب او آداب خو یي که نه خو هغه یې مونږ سره خبر نه وي مونږ ته څه ښوول نه وي. زما لهجه لږه سخته خو ده خو بار کې خفه کېږي ورانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سل عما بدا لک څه چې ویل غواړې بس وواړه ووایه. ته چې راغلی څه دپاره هغه وګوره. دغه نرمۍ مرمۍ سره به وروسته ګورو بیا چې ته مسلمان شي نو بیا به ستا تربیت وکړو خبره به سمه شي. هغه چې خبره کوي نو هره خبره کې قسم ورکوي چې اسألک بربک ورب من قبلک چې ستا کوم رب دی او ستا نه مخکې د کومو خلقو کوم رب دی الله ستا دی په هغه قسم وي ستا نه یو تپوس کوم. الله ارسلک الی الناس کلهم آیا تا الله ټولو خلقو ته رسول لېږلی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم له قسم ورکوي او د دین مسله ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سختی مختی نه کوي په دې باب کې. پکار دا چې حق پرست لهجه نرمه ساتي او پکار دا چې د هغه سینه کولو وي. که هر قسمه اعتراض راځي چې دی د هغې جواب خنده پیشانۍ سره ورکړي. د خنده پیشانۍ سره جواب هغه څوک ورکولی شي چې د هغه علم کې وسعت وي. د چا علم چې ورکوټي نه هغه ډېر مرچکې خوړلې روح هغه نه مسله نه خورېږي بلکې هغه د مسلې سر خورږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق زده کول پکار دي. تاسو هم نه غلطې خبرې دی کوي نه مرتبه پېژنئ نه حیثیت پېژنئ په داسې سپکو الفاظو کې خبره کوي. نا ورته وي آو اللهم نعم الله گواه دی چې الله زه ټولو خلقو ته رسول لېږل. نو بیا ورته وي تا د الله په ذات قسم در کوم آیا تا ته الله حکم کړی دی ان نصلي الصلوات الخمس فی اليوم واللیله چې مونږ به د شپې او د ورځې 5 لمونځونه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مو فرمایل اللهم نعم آو په الله مې د قسم ټیک. لکه داسې قسمه جوابونه خو یو سچو دی مجرم نه هم نشي کولی. خو دا داسې مرتبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو انک لعلی خلق العظیم. خو چې کله مونږ وایو اطاعت لازم دی اطاعت په دې کې هم لازم دی. سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم دی چې چا کومه شبهه ده یا کم طریقه باندې خبره کوي ټوله واوره. زمونږ خبرې ټولې اورېدل نشته دی مونږ سړی خوله کې وو اوس غلیږو نو دا طریقه نه ده صحیح. زمونږ خیال دی چې زه خبره وکړم ټول خلک د ایمان راوړي او زما خبره دې تسلیم کړي. دا چې داسې وی نه بیا نوح علیه السلام به 9.5 سوه تبلیغ نه کوو. د علماو کار چې کوي هغه د انبیا علیهم السلام په نقش قدم روانېدلي. دی خپله خبره پیش کړي په هغې دلیل پیش کړي. د مخالف قول اوري که د هغه څه اعتراض وي هغه حل کړي خبره ختمه شي. حق واضح شو اوس د یو سړي خو خلک راضي قبول لي که نه راضي نه دی قبلی. دغه رویه ده. نو بیا بل تپوس کوي ستاره په الله قسم وي تا ته الله ویلی دي چې ان نصوم هذا الشهر من السنه چې په کال کې مونږ یو میاشت روزې نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې جواب کې ویل چې اللهم نعم. نو بیا ورته ستاره په الله قسم وي آیا تا ته الله ویلی دي چې ته زمونږ د مال نه به زکات وباسې د اغنیاو نه فتقسمها علی فقرائنا نا بیا تقسیمه زمونږ په غریبانو باندې. فقال النبی صلی الله علیه وسلم اللهم نعم. بالکل. فقال الرجل دا چې کومه خبره مونږ کړې دا هغې سره متعلق دا خبره ده آمنت بما جئت به تا چې کوم دین راوړی دی زما په هغې باندې ایمان دی. مسلمان شو که چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی او مسلمان صحابي به یي که به نه صحابي دی لیکن د ده نه حدیث نقل شته
دا خپله واقعه چې دی بیانوي دا نه ده بیان کړې، دا خو سیدنا انس وایي دا چلو شو، دا سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې داسې سړی راغی او داسې وشو داسې شو. او دا ملازمه د سر نه غلطه ده چې د روایت دپاره د روایت دپاره روایت ضروري دی، یعنې د صحابیت دپاره دا ضروري ده چې انسان د څه چل کړي روایت دی اغستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دا حدیث دی 63 صحیح بخاری. هغه چې خبره وکړه پورا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د جواب دغه وکړه، بیا ویل چې انا رسول من ورای من قومي، زما قوم ما ته ناست دی او زه د هغې استاذ یم، دا پیغام هلته کې وړم. دا جملې یې دې نه څوک څه وایي تقلید ته ثابت شي، حدیث سره پاره چلی دی ته ثابت دی. دا مسائل لرې کړئ د ځان نه، حدیث چې د کوم مقصد دپاره چلېدلی دی د هغې مقصد استنباط وکړه، ورنه دا شیطانی ګلمې و چېرته ونه درېږي، پوه شئ غلط استنباطات. یو سړي ما ته یو کتاب راولېږو، پیج یې رالېږل او چې ما وکړو نو ډېر لوی مفتي صاحب کتاب دی، په هغې کې لیکي یہ تقلید شخصي ثابت دی. څنګه ثابت دی؟ اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، انا للہ و انا الیہ راجعون. نور څه نه ثابت کړی که د ابوبکر د عمر حیثیت خو دغه نه دی، یو جزئی فرعي مسئلې دپاره حدیث کې تحریف کوي. تقلید کوي سړی کوي، موږ ورته څه وایو، خو کم سے کم د حدیث نه غلط استدلال نه کوي. د دې حدیث دغه مطلب خو نه دی چې تقلید ثابت شي. دا خبر واحد دی، او خبر واحد چې کله مقرون وي قرائنو سره نه دا ټوله په نسبت باندې حجت دي. اصولي جواب دی دغه دی، دا خبر واحد دی حدیث، لیکن دې سره قرائن موجود دي. قرائن څه خلق خبرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې مکه مکرمه کې یو سړی پیدا شوی دی او هغه داسې خبرې کوي، نو دې د مزید تصدیق لپاره یو سړی راولېږه. د دې تقلید او عدم تقلید سره تعلق نشته. دا مسائل موږ ته داسې ځونه جوړ کړي چې بې ځایه به د قرآن او د حدیث نه استدلال کوي. هغې دپاره قرآن د حدیث دې دپاره نه یې چلولی شوی، د حدیث سیاق سواق دغه نه دی. دې باندې هغه خلک خوشحالېږي چې د هغې په دین څه کار نه وي. دی وایي زه رسول یم استاد یم د خپل قوم چې زما نه رسته دي، وانا زمام ابن ثعلبه، زما نوم زمام بن ثعلبه دی، او زما اخو بني سعد ابن بکرن، زما بنو سعد بن بکر سره تعلق دی. دا صحابي دی، ایمان یې راوړی دی، لیکن د ده نه یو حدیث هم نقل نشته. د دې باوجود مونږ دا وایو چې دا دی صحابي. نو کومه ملازمه چې هغه پیش کوي چې بالفرض که طارق بن شهاب صحابي وی نو دی به د نبی کریم وسلم په زمانه کې 1500 کالو وی، چې د 1500 کالو وی نو پکار دا و چې عبدالله ابن عباس د 1400 کالو احادیث یې نقل کړي دي، پکار دا چې طارق بن شهاب احادیث نقل کړی وی. او دا ملازمې غلطې دي. دا دوه صحابه مونږ وښودل، نور هم انګنت دي. دین د ابوبکر صدیق نه حدیث نقل کړي او نه د سیدنا عمر نقل کړي دي او نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي. صحابیت دپاره روایت کول د حدیث شرط نه دی، رویت په حالت د ایمان کې او وفات په حالت د ایمان کې شرط. دا دوکې کړي دي صاحب. بیا اړوان دی تللی دی، دې ته موږ شګوفې وایو که نه، یا عقلي ډکوسلي دي. بیا څه وایي؟ بیا د 3 روات لیکلي دي. هغه 3 روات د قال او فلان او فلان او فلان حدثنا حدثني دا قسمه خبرې کوي. نو بیا 3 روایتونه پیش کړي. نو بیا وروسته وایي چې امام بخاري چې کوم دی هغه دا عن د دې سړي دا ګڼلی د حدثني په شان، یعنې دا یو داسې سړی چې هغه ته رجالو نه واقف نه، یعنې د اصول حدیث نه واقف دی، هغه مشوره چاله ورکوي؟ هغه امام بخاري له مشوره کوي. تا اصول حدیث باندې ته پوهېږې؟ د ده د وینا مطلب دا دی چې طارق بن شهاب چونکې مدلس دی، په دې وجه دی عن سره روایت کوي. دا خبره خو په بیلمه مبنی ده، خدا رسو چې کومه دې جمله لیکي ډېره غلطه ده. لیکن امام بخاری کا یہ گمان اصول کے خلاف ہے
3 सिका रावियों की रिवायत ये बता रही है कि यह हदीस मुरसल है और तारिक ने उस शख्स का नाम जिक्र नहीं किया था जिससे उसे ये किस्सा मालूम हुआ। और एक रावी ने अपनी इसनाद में अन उमर कहा, तो इसमें एक शख्स की रिवायत को 3 अशखास की रिवायत पर हमल करना चाहिए, न कि 3 शख्सों की रिवायत को एक की रिवायत पर। अन का लफ्ज़ कभी रिवायत के माना में आता है और कभी मुतअल्लिक़ के माना में। दाउस अरबीदानी खीख बलख चान कला कला राजी दो रिवायत तपारा और कला कला दादा मुतअल्लिक़ तपारा। मसलन ये सड़ेदा हुई चे अखबरनी अन फलानन फलान की माता द फलान की पबारके दा से खबर रा कर नालता कि आन द मुतअल्लिक़ बतौर दे चकले मंगा आन अभी हो रहा आन फलान तो दा रिवायत थे दा बेचारा पदे न पुएगी च दा जो आम अरबी वेम और कन्ना दा मुहद्दिसीन और भी वेम दा से ज़मरी रापासी आगा दम हदीसु न कांडा वही दे के दा वजरा दा वजी न देख। इमाम अबू हातिम राजी किताब अल मरासील के दागज़ुए दागना नकल गई चे मा दखपल प्लान न तपोसो को चे दे सड़ी बारे के सैयदना तारिक बिन शिहाब दे बारे के तसवे नागे तसवेम नागा अक़वाल नकल करी हाफिज़ अबू ज़ुरआवी चे दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीदले दे बेद इमाम अबू दाऊद रिवायत नकल कर। इमाम अबू दाऊद वही 1067 हदीस लांदे च तारिक इब्न शहाब क़दरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यस्मा मिन्हु शैआ। तारिक बिन शहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीदले लेकिन रिवायत न दे गस्त रिवायत न दे हदीस न दे वरदले न दाग पबाद अल्फाज के दाराजी चदर रिवायत ने चिकम दी दा मुरसली दो तारिक बिन शहाब हादीस मुरसल मजमल खबर है ना उसके किताब उड़वान दे कहता है ना पोशे जिसे दी लका दा टोले खबर यौजे नहीं चिकन तवे दा टोल बहस यौजे मौजूद दे जबे रावाखल ते पसे वो सड़े कड़ी तो तारिक बिन शहाब इसाबा किया लिसावा फ़ी तमीज़ सहाबा दारे द्वैम जल सफ़ा 220 दया कटोल इबारात लिखी तो ब्यावई द इरसाल खबर कर इज़ा सबतान नहू लकियन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुव सहाबियुन अला राजिह चिकलदा साबित शेविदा च तारिक बिन शिहाब द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात साबित थे राजिह मजहब दारे चदे सहाबी दे वैदा सबतान नहू लम यस्मा मिन्हु और चिकला दाम साबित शुआ च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न खबर न औरदले न फरिवायतहु अन्हु मुरसल सहाबीन मुरसल खुदा मुरसल न जा रहे दा सहाबी मुरसल सहाबी मुरसल हुज्जियत का इनकार नहीं हो जाएगा। मुरसल यो द ताबी हुई और यो मुरसल द सहाबी हुई सहाबी ब इरसाल द चा न गई तो सहाबी ना यानी सहाबी का जिक्र न की न चा न गई तो सहाबी न गई न सहाबा खटोला आदिल्ली मरासील द सहाबे किराम पर हुज्जियत के वजह से इख्तिलाफ नहीं मरासील द ताबीनों की खबर कला कला खलक हुई दा मिरटी साहब चिकम दे शबीर अजहर दा डेल आलिम मुझे दा शेखुल हदीस थे शेखुल हदीस दा सी चा बेचारा दा बुनियादी खबर नम नहीं वाक़ जला वर्जी से तो कदा साबित मशी बिलफरज चदे द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेख पनेक और दिल निकली और साबित हम दा नबिया फरिवायतु अन्हु मुरसल सहाबीन व हुवा मकबूल अला राजिह और राजिह खबर अदारा चदा कौल दा हदीस मकबूल लिख वक़द अख़रज लहु नसाई इद्दतु अहादीस इमाम नसाई द गण अहादीस नकल करी
از جمع کوم بیا ان شاء الله بل درس کې وایو چې څومره دي. وذالک مسیر منه الی اثبات صحبته. د امام نسائی د طریقې نه معلومیږي چې داغه په نسبت باندې د صحابیت ثابت ده. یوازې هغه نه، حافظ ابو زرعه نور به شمیره خلک. واخرج له ابو داود حدیثا واحدا. حکم چې ما وختي وې تاسو ته د سنن ابي داود د 1067 حدیث لاندې دا هغه ته اشاره وکړه او بیا لیکي چې هغه وایي چې قال طارق را النبي وسلم ولم يسمع منه شيئا. بیا حواله ورکړه. نو بار کیف دا هغه اعتراض دی کوم چې د امام بخاری رحمه الله په دې حدیث په دې روایت کولی شي الیوم اکملت لکم دینکم باندې، او په څه بنیاد کولی شي؟ په دې باندې چې طارق بن شهاب تابعی دی او دې تابعی دا حدیث عنعنې سره کړی دی، لہذا د دې حدیث صحت هغه ورزیدلی دی. نو موږ الحمدلله دا ثابت کړه چې طارق بن شهاب تابعی نه دی، دا صحابي دی. او صحابي چې کله روایت کوي مرسل، دلته ارسال نشته وګي، ارسال نشته او د عن موږ ته نقصان پدې نشته چې د تدلیس خو نه ثابت. کله تدلیس ثابت وي نه بیا د عن مضر وي، مدلس خو نه دی، ثقه راوي دی، صحابي دی خود ثقه دی. یو خو د اعتراض دا پهلو دی. بل د اعتراض پدې کې بل یو پهلو دی، هغه هم ډېر عجیب و غریب دی، او دا اکثره خلک چې هغې ځان ته اهل قرآن وایي. اهل قرآن دا مطلب چې مونږ صرف قرآن منو، بل څه نه منو. بل اعتراض د دې دا چې ګوره تاسو دا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، د دې جملې د سیاق سواق سره څه تعلق دی؟ د دې جملې د سیاق سواق سره څه تعلق دی؟ جمله خدا ده کنه مخکې نه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم. نو مخکې نه هم د حلال حرام ذکر دی، رستو هم پکې د حلال حرام ذکر دی. نو په دې کې داسې د خوشحالۍ څه دي؟ سوال دا مطلب دی چې د خوشحالۍ پکې څه دي چې دا مونږ د اختر ورځ ګڼلی وي. دا د هغې نه سوا اخلي ډک اوسله ده، په دې منځ کې تعلق نشته. قرآن چې سړی د صحیح استاد نه وي نه په تعلق پوهېږي. د مخکې نه قرآن مجید حلال او حرام ځناور ښوولي دي. ما احل به لغیر الله، د هغې حرمت، د خنزیر حرمت، دارنګې هغه ځناور چې بره نه روغړي، موقوذه متردیه نتیحه ما کله سوو، یعنی د حلال حرام یو فیصله ورکړل دی. وروسته بیا د حلال حرام تذکره کوي، منځ کې څه وایي؟ الیوم. د دې الیوم تعلق مخکې رسو دواړو سره دی. نن چې کله دا اعلان وشي چې فلانې څیز حلال دی او فلان کې حرام دی، او ما احل لغیر الله به حرام دی، نو نن ورځ اکملت لکم دینکم. د دین تکمیل په څه راځي؟ د دین تکمیل راځي په دې باندې چې انسان په ځناورو کې حلال او حرام او خصوصا نظر د غیر الله او نیاز د غیر الله د هغې مسایلو نه واقف شي. دا مکتب فراحي کې دا مسله ده، یعنې دې خو صرف هغه ربط تسلیمي کوم چې د ښودلی شوی دی. ډېر شي علما دي چې هغې د ربط په کار باندې کار کړی دی. ستاسو نه مخکې ډېر شي خلک تېر شي. ٹھیک ده، حمید الدین فراحي الله یې دا غلطۍ معاف کړي، هغه ډېر کافي کار کړی دی نظم قرآن باندې، اینه انکار نه کوو. لیکن دا خو مقیاس نه دی، نه دا میزان دی چې کوم شی هغه نه دی ښودلی نه کنه به درست نه وي.
ما یو ځل یو تیسیس کتل، په هغه تیسیس کې دا و چې په پاکستان او هندوستان کې کوم کتابونه لیکلي شوي دي تفسیر باندې، نو په هغې کې شذوذ او تفرد، یعنې کوم مفسرین دي چې هغې شذوذ او تفرد اختیار کړی. نو زه به کم تفسیر ته شاذ ویم او کم تفسیر ته به باره کې دا یم چې دا سړی په دې کې منفرد دی او دا تفسیر بل چا نه دی کړی. دې لپاره څه میزان دی؟ نو سړی خو مواد جمع کوي، لیکن څه شی چې هغه جمع کړو نو ما ته د هغې نه مایوسي راغله، مایوسه شوم نه یم. ځکه د شذوذ او تفرد نه تعریف و پکې او نه معیار و چې معیار به څه وي چې د هغې خلاف یې نه مونږ وایو چې دا شاذ دی او دا متفرد دی. هسې لیکل خو نه وي چې سړی لیکل وکړي. نو بیا اکثر و بیشتره چې کم تفسیر ته هغه شاذ وي چې دا تفسیر شاذ دی د آیت، په د هغې لپاره معیار معارف القرآن جوړ کړو د مفتی احمد شفیع رحمه الله. یعنې چې یو تفسیر هغه نه دی لیکلی نو که هغه صحیح هم دی د اصول تفسیر مطابق هم دی نو دا شاذ دی، ځکه چې مفتی صاحب نه یې لیکلی. دا هر ځای موجود دی دا مصیبت. نن ډېر خلک به وایي دا فلانې ترجمه غلطه په دی چې فلانې نه کوي، او دا ترجمه کمزورې په دی چې فلاني نه ده کړې. د قرآن مجید ترجمې دپاره یا د تفسیر دپاره اصول شته که نشته؟ دا ټول تفسیر بالرأی دی. دا کوم خلک چې تفسیر کوي نن سبا دا ټول تفسیر بالرأی دی. یو خو هغه تفسیري چې کوم سړی هغې دپاره احادیث نقل کوي، دا تفسیر بالرأی نه دی، هغه تفسیر بالماثور دی. دې علاقو کې چې کوم تفسیرونه لیکلي کېږي د معرف القرآن نه او جواهر القرآن نه او تدبر قرآن نه والې تر اخري کتاب پورې لوړ شی تاسو، دا ټول تفسیر بالرأی دی. خو تفسیر بالرأی کې بیا دوه تقسیم دي، یو دا چې رائے مضموم ده او که رائے محمود. یو سړي د مخکې نه یو نظریه جوړه کړې ده الله چې زه به ثابتوم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب دی بالفرض، په دې قائل دی، دا د عقیده ده. نو دی د قرآن مجید کې چې که داسې آیتون راځي چې په کې نفي د علم الغیب کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، نو دی به هغې سره یو قید لګوي. قید به څه وي چې دا نفي چې کوم دا ذاتي ده. د عطایي علم الغیب نفي نه ده. دا تفسیر بالرأی المضموم ولې دی؟ د مخکې نه یو شی جوړ کړی دی، یو ذهن جوړ کړی. هغه ذهن مطابق دی د قرآن مجید تفسیر هغه بوځي. دا تفسیر بالرأی المضموم ده. یا زه ثابتوم به دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر نه و، کوي داسې خلک. نو کہے کہ آیت راشی چې قل انما انا بشر مثلکم، دالته کې تحریف ہوگی، خالص تحریف. ان ما انا بشر مثلکم، یو سړی چې عربی نه خبري هغه ان واخلي دغه ما مصدر ما نفیه والی، نو انا بشرن برازي که انا بشرم مثلکم. دغه دی تفسیر بالرأی المضموم. دویم هغه تفسیر دی چې هغه د عربی په چوکاټ کې دننه یو سړی کوي په داسې طریقه چې د مخکې نه د هغه څه ذهن نه جوړ، او د یو تفسیر کوي د دلایلو په بنیاد نه، هغې ته تفسیر بالرأی المحمود دی. مطلق هر تفسیر بالرأی حرام نه وي، هغه تفسیر بالرأی حرام وي چې هغه مضموم وي، چې هغه د خپل خواهش مطابق وکړی شي. مخکې نه تا یو ټارګټ یې کړی او د هغې مطابق ته کار کوي. نو تفسیر بالرأی المضموم په زمره کې چې کوم راځي نه ته به شاذ او تفرد والا کتابونه وي. دا بنی چې مفتی احمد شفیع رحمه الله نه دی کړی لہذا دا غلط دی، یا شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله نه دی کړی دا غلط دی، یا مولا عبدالسلام صاحب نه دی کړی دا غلط دی. دا غلطه خبره. تفسیر بالرأی دپاره انسان کې علم پکار دی چې دا سړی کوم کار کوي دی د عربی په چوکاټ کې دن نه کوي که بهر وځي، که دی د هغې نه بهر وځي لکه منکرین حدیث چې څه کتابونه لیکي د پرویز کتابونه بالرأی المضموم دي. د سر سید احمد خان کتابونه تفسیر بالرأی المضموم دي.
نو چې سړی د پی ایچ ډي تیسس کې معیار جوړوي د شذوذ د پاره د مفتی احمد شفیع رحمه الله معرف القرآن، نو دا د علم دیوالیه ده. دا یو غلط طریقه ده. د ربط دپاره د نظم قرآن دپاره ښه کتابونه لیکلی شوي دي، لس شل جلده کتابونه دي متقدمینو لیکلي. علوم القرآن کې باندې ما پوره بحث کړی، لیکلي مې هم دي. ډېر روایتونه دي په دې وجه کنډم کړي چې دې روایت که مونږ دغه شای نزول ومنو بیا مخکې وروسته تعلق نه پیدا کېږي. ولې نه پیدا کېږي؟ الیوم نه دا مطلب چې نن د حجة الوداع په موقع باندې مونږ دا اعلان وکړو. کوم اعلان؟ هغه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، لیکن قرآن دا کم ځای کې وکړو، آیت کریمه هغه ځای کې ور واچو د کم نه چې مخکې او وروستو د تحلیل او تحریم خبرې دي. دا څه غیر مربوط کلام نه دی. حدیث په دې وجه مه کړنه. داسې د سورة النجم سورة القیامه آیت کریمه چې کوم دی هغه هم په دې وجه باندې رد کړی دی چې چونکې سیاق سواق سره تعلق نشته دی. مخکې مونږ ویلی دی لا تحرک بی لسانک لتعجل به، هغه هم په دې وجه کنډم کړی. حالای چې د هغې کې تعلق شته دی. مشرکین هم تلوار باندې قیامت غوښته او رسول الله صلی الله علیه وسلم تلوار باندې قرآن په سینه کې محفوظ کول غوښتل. دلته ادنا ملابست څه شی دی؟ تعجیل. د هغې ادنا ملابست د وجې د قرآن مجید دغه آیتونه دغلته لیکلي شوي دي. دا یادول پکاري، دا زده کول پکاري. دار میرټي صاحب اعتراض دی، دا اعتراض هم کړی دی چې دا د سیاق قرآني چې کوم دی هغې سره دا سوټ کوي نه، مناسب نه دی. ورته بعض علما چې کوي مثلا تفسیر فتح القدیر والا قاضي شوکانی رحمه الله هغه ربط منکر نه دی، خدا خلق چې په دې ربط کې کم زیاتې کوي د هغې منکر دی. یعنې بعضې خلق داسې چې خامخا بالجبر به ربط جوړوي. بس که دا خو د الله کلام دی، د حکمتونو نه ډک دی، مربوط هم دی، خو که یو ربط زمونږ په ذهن کې نه راځي نو موږ به څه وایو چې ربط پکې نشته. نو بارکیف دا حدیث میرټي صاحب په دې باندې تقریباً 52 نوایې تر 62 صفحې پورې کار کړی دی او حیثیت یې دغه دی چې روغ رمټ صحابي نه تابعي جوړ کړی او روغ رمټ صحابي ته بیا څه وایي؟ بې اصل موضوع منګړت روایتونه نقل کړي او هغې له چې کوم ملازمه او دلیل جوړوي نه هغه دلیل نه دی او بیا د عن په بانه باندې د هغه روایت کنډم کوي. نو دا د بې علمه خلکو خبرې کاري، د بې علمه خلکو خبري. امام بخاري رحمت الله تعالی علیه هغه دومره ماشوم نه دی، هغه د فن امام دی او پوهېږي په دې باندې چې د حدیث علمي او استنادي حالت څنګه دی. دې احادیثو کې موږ نه ترتیب لږ ګډوډ شوی دی. د هغې وجه دا چې د ملتاني صاحب د روایتونو هغه ترتیب سره کار نه دی کړی، د مخکې وروستو احادیث یې ګډوډ کړي دي. نو دې وجه نه موږ نه هم ترتیب دلته کې روان شوی دی. اوس دویم روایت کوم چې نن د هغې نه موږ بحث کول غواړو، هغه بحث هغه هم د صحیح بخاري حدیث باندې دی. حدیث نمبر 418 حدیث نمبر 418 کتاب الصلاۃ باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ و ذکر القبلہ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا، تاسو ګورئ چې زما قبلې ته مخ ده. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم،
زما د په الله قسمی ستاسو خشوع او ستاسو رکوع ما نه پټه نه ده. انی لاراکم من وراء ظهری، زه تاسو د خپل شان رستو وینم. دا دین ډېر عجیب و غریب دی. کم خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم الغیب کلی قائل دي، نو د هغې دلیل ګڼي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شا څیزونه ټول ښکارېدل. اوس محدثینو نه تپوس نه، هغې وي دا معجزه ده، بس خبره ختمه ده. یعنی الله خپل رسول له ډېر څه ورکړي دي. هغه څیزونه چې هغه زما او ستا نه غایب دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ملاقات کړی دی که نه دی کړی؟ شب معراج باندې جنت جهنم موږ دپاره خو غایب دي. د اهل حق هم چې کومه خبره کوي نو بس هم هوسوي نو څه نه څه غیب خو الله پیغمبر ته ښولی دی. ډېر داسې اشیا شته دی چې د هغې تعلق د هغه نبوت سره دی. الله رب العزت خپل نبي ته هغه ښودلی دي. جنت جهنم لیدل موږ به یې چېرته رستو وینو، هغه کتل دی. شب معراج کې شوي دي ملاقاتونه. انبیا علیهم السلام او د هغې ارواحو سره ملاقاتونه شوي دي، او غیب دی موږ دپاره. اختلاف اصل کې دی په کل غیب کې. بعض غیب الله خپل نبي ته ښیي، او چې کله وښودلی شي نو هغې دپاره قرآني الفاظ علم الغیب نه دی بلکې انباء الغیب دی. الله خپل رسول ته د غیب بعضې خبرې ښودلی دي. غیب دا مطلب چې نورو خلکو نه وپټېږي، د الله نه څه شی نه پټېږي. هغې کې استدلال کوي، ناوې اشاره خو کوي دغه، خو ملتانی صاحب د دې نه څه استدلال کړی دی. بس بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه، ځکه چې د خوله چې کوم ده هغه هم ډېره مزېداره ده. پوه شئ، قلم یې هم ډېر ښکلی دی. قرآن مقدس کا بیان ہے، دا صفحہ 108 اور 109 کہ نماز میں خشوع و خضوع اگر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. دا قرآن کی کم ځای لیکلی چې که مونځ کې خشوع او خضوع نه وي نو مونځ نه کېږي. نو قرآن کم آیت کې دا لیکلی؟ قرآن خو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ٹھیک ده، انکار نه کوو موږ د دې نه، لیکن دی خو چې نماز نہیں ہوتی اور قرآن باندې دا وایي. سړی د الله په کتاب دروغ وایي نو پیغمبر ورته صحیح. اور جو خشوع کرے وہ نہ تو اپنے بدن اور کپڑے پر نظر رکھ سکتا ہے، اور نہ دائیں بائیں التفات فی الصلاۃ کر سکتا ہے. دا پچ تے پدی کی که نه. بعض خلق رفع الیدین کوي، نو بعض خلق هغه رد کوي. پسې رد کوي، دا چې د خشوع خلاف ده. نو بیا خو رکوع سجدې لم مزه بس راټیټېدل راټیټېدل هم د خشوع خلاف. نور څه جواب وکړي که نه، غلط جواب ولګي. دا د مخکې نه څه کله وکړی شوي چې ته خامخا بس دفاع به کوې او د بل رایې به کنډم کوې. توسو ورته ووایه، بس نور بے شمیره جوابونه کېدی شي. جو خشوع کرے وہ نہ تو اپنے بدن اور کپڑے پر نظر رکھ سکتا ہے، دا حدیث مثلا دا، اور نہ دائیں بائیں التفات فی الصلاۃ کر سکتا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان متقین کی صفت ہے، اور خشوع قلبی کا علم بھی سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. دا خود یو خبر وکړه. دوسرا مسئلہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ پس پردہ غیب جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. دې ستا دعوې سره څه تعلق دی؟ دعوه سره پس پردہ غیب جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے. لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار واللطیف الخبیر. دې کې ستا دعوې سے دلیل ہے؟ بس ٹھیک ہے، بس قرآن فهمی ده. امام بخاری د نسبت سے گئی تو قرآن نه پوهېږي، خپله داسې دعوه کوي او د دلیل او دعوې منځ کې څه تعلق نشته. صرف اللہ کی ذات ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعلم ما وراء جداری. دا حدیث که چا ثابت که مونږ ته، نو زه به هغه له سیوا خو نه خو یو 10,000 روپۍ انعام به ورکړم. دا حدیث نشته سره چې ما اعلم ما وراء جداری، دا نشته حدیث. داسې قسمه جمله اصل کې مرقات المفاتیح کې لیکل ده.
د دې خو تحقیق نشته که مولا علی قاری رحمه الله دا جمله لیکلې ده په الاثار المرفوعه کې په الاسرار المرفوعه کې او لیکي چې حافظ ابن حجر وایي چې لا اصل له دا بے اصل عبارت ده دا خلک هم راپاسي او دا د امام بخاري روایتونه کړنم کې نه قرآن باره کې دوه خبرې کړي دواړه غلطې دي کوم حدیث ته استدلال کې د سره حدیث نه ده عوامو دپاره به دی کې ډېر صحیح عوام به چې اوهو د امام بخاري احادیث یې کنډم کړي دي په هغه اعتراض کړی ده همیش کے حال دغه ده جب کہ آپ کی اونٹنی پس پردہ ہو گئی تھی باہر کے قرآن کی نصوص کثیرہ ہیں کہ غائبانہ دیکھنے والی ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے یعنی غائبانہ لیدن کے دادا اللہ ذات تے بل سوک نہ دے ٹھیک ده وہ انکار نشته خو سوال لاره چې که تا ته یو سړی دا ووایي چې بوټي ګرځي ته به تسلیم یې راکړې انکار وکړې بوټي نه ګرځي بېشک خو که تا ته سړی حدیث پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د بار حاجت و بار ته تلو څادر ورسره نه وه د پردې څه انتظام نه و نو صحابي ولېږه ورته یې هغې دوه ونو ته ووایه چې دې خوا راشي تاسو رسول الله وسلم رابلي دا خو هغه قصیده برده کې هم راځي که نه چې هغه ونې دا سره روانې بالساق والقدمي حدیث هم د صحیح چې څنګه بني آدم په ساق او په قدم راځي دغه شانته هغه رالی رسول الله وسلم د هغې منځ کې کېناست خپل کار یې وکړو بیا هغې ولېږلی دا صحیح حدیث دی دا حدیث صحیح دی نو که دې نه یو سړی دا استدلال وکړي چې ونې هم ګرځېدل کوي نو صحیح وایي نه لیکن انہوں خو حقیقتاً ګرځېدلې دي که نه وایي ته به څه وایې ته معجزه د دې حدیث تعلق خو معجزاتو سره دی او دې وجه نه امام بخاري چې کوم دی دا روایت هلته کې معجزاتو کې هم نقل کوي او په دې وجه نقل کوي چې د اصل ځای هغه دی دا ګپ د لګوی نه بیا وایي بخاري محدث محدث وایي اگر چې دی بل څه وایي لیکن امام بخاری راویوں پر کلی اعتماد کر کے کہتے ہیں کہ راوی سے کرے تو پہ اعتماد کر کے بنا کہ دنیا پس چلی گئی عدالتوں کے فیصلے پس کی دا ټول دنیا خلاف روان نه اوس یو سړی ثقه دی ته به هغه اعتماد کوې کم سړي چې ټول قلمدان په خپل لاس کې نیولي اچره نه چلیږي مات شي ختم شي یعنی یو سړی چې یو کار بل کار چاله ورکوي نو هغې له قابل او د هغې درجې دپاره مناسب سړی خو تلاش کوي لیکن هر قلمدان په خپل لاس کې اغوستونکی تباه شي سړی ژوند نشي تېرولی اعتماد به په چا باندې کوې ته خو چې کله روات ثقه دي نو تا سره څه ترمامیټر شته دی چې ته د یو سړي دننه معلومولی شي دا دروغجن دی دا قاعده نه ده امام بخاری راویوں پر کلی اعتماد کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پیٹھ مبارک کے پیچھے اپنے مقتدیوں کے خشوع کو بھی ان کے نخکاری اور پسی میں دیکھ لیتے تھے ان کے رکوع اور سجود کو بھی اسی طرح دیکھا کرتے تھے حالانکہ آپ قبلہ رخ ہوا کرتے تھے اس کے باوجود اپنی پیٹھ پیچھے کی حالات اقتدا کرنے والوں کو خوب دیکھا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ خندنی انداز دے دا د اشکال ده نو بیا وایي چې د دا ویل چې هل ترون قبلتی ها هنا والله ما یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم اگر پیچھے مڑ کر دیکھتے دا بل سوال کی اس کشات گوری دا سے بالفرض تو التفات فی الصلاة حرام تا دا بیا التفات شو دا حرام نه بیتا خپل فقه ویل دا یو سړی مخکې ولاړ دی په موق د عینینو باندې دته شاته مقتدیان ښکاري کدی شي که نشي کدی ولې موق د عینینو پکې تاویل نشي کړی خو دم قسم خوړلی ده چې زه به خامخا په حدیث باندې اعتراض کوم دې کې خو التفات نه یعنی یو سړی چې د سترګو ګوټونو باندې ګوري نو شاته هغه ته کسان معلومیږي دا تاویل مونږ نه کوو دا معجزه د کتاب تا ته ښیم اوس دا خوش فهمي نه ده محدثینو دا کړې ده خو زموږ د عمل کې مسله ده دلته کې خو اچار دی که نه یعنی که ته دغه شی ثابت دی نه بریلیان به ته استدلال کوي او هم دغه شی دی د هغې نه اوس
دی استدلال کوي. نو موږ د چا د وجې خپلې خبرې نشو بدلولی، څه چې حقایق دي ښودل پکار دي چې دا حقیقت دی او دا پکې ملاوٹ دی. اور اگر پس پردہ دیکھتے تھے تو پھر عالم الغیب ماننا پڑے گا. پس پردہ دیکھتے تھے څه مطلب؟ یو جزوي څیز هغه ته وښودلی شو، علم الغیب کلي خو نه ثابتېږي. جزوي څیزونه ښودل جدا خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر حالات داسې راغلي، ډېر وختونه چې پای کې هغه ته څه علم نشته، لیکن ډېر ځایونه داسې شته چې هغه کې هغه ته علم راغلی دی. دلته کې خو ته انکار به وکړي، قرآن سره به څه کوې؟ سیدنا یوسف علیہ السلام چې رونو غورځو کوی ته کوی کم ځای و؟ کنعان کې و، د هغه په کلي کې و. که هغه ته علم وی چې زما زوی زما د زامنو کوی ته غورځولی دی، دا خو به ورته ویل چې زه خبر یم راولی. دغه وخت کې الله هغه له علم نه ورکوي، نه دی خبر. لیکن څنګه چې د مصر نه د هغه قمیص روان شي، نو څه چلي؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. که چېرې تاسو ما ګنګوړی ویونکي بوډا ونه ګڼئ، نو زه د هغه بوی محسوسوم. ته علم الغیب وایي؟ نه، دا معجزه ده. دا شاعر دی که شیخ سعدی چې یکې پرسید زاں گم کر دے فرزن. هغه زوی چې ترک شوی سیدنا یعقوب، نو هغه نه چا تپوس وکړو. یکې پرسید زاں گم کر دے فرزن یکې پرسید زاں گم کر دے فرزن. هغه زوی چې ترک شوی، د هغه نه یې تپوس وکړو چې ای روشنګار پیر خیرتمند، چې روشن دماغ والا، او ای خیرتمند، ای هوښیاره، ز مصرش بوی پیراهن شمیدی. د مصر نه تا د قمیص بوی محسوس کو. چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ نو د کنعان په ښار کې دی ولې نه لید؟ تپوس دی. بگفت، هغه وویل احوال ما برقی جهان است. زمونږ حالات د جون چې کوم دي دا خو د آسماني بجلی په شان دي. دمې پیدا و دیگر دمې نهاست. اسمان کې بجلی خو هر وخت نه وي، خو کله پکې بجلی برق او کله نه وي. زمونږ حالات هم دغه دي. گهې بر تار میں اعلی نشیمنم، کله خو زه چت باندې ولاړ یم ما ته هر څه ښکاري. او گهې بر پشت پای خود نه وینم، او کله کله ما ته د خپو لاندې یو شی ماته نه ښکاري. علم الغیب نه وي، دا انباء الغیب دی او دا الله ښیي. کوم اعتراض چې دلته په حدیث کې، هغه اعتراض دلته په قرآن هم وکړه. دا په قرآن ډېر پوهه راغلي دي. دا څه خاص خلک دی، دې خیال لای چې موږ له قرآن نه ټول نه راځي. میاس ګډ ورله ورځي نه، یو حرف نه ورځي، تشه ګوټه لګولې ده، هغې ګوټه نه لګا خو هغه بیا پته ولګي. دا دی په دماغ کې خناس نه وته ده. او د هغې په بنیاد باندې امام بخاري غوندې ذات باندې دي دا اعتراضات دي. خو دا اشکال دی، دې ته زه اعتراض نه یم، اشکال ورته یم لکه د ادب ژبه استعمالو. د دې جواب څه دی؟ د دې جواب دا چې د امام بخاري نه علاوه، لکه امام بخاري نعوذ بالله ستا په نیز بې وقوف شو، ځکه چې حدیث یې داسې راوړی چې د قرآن خلاف دی. نو دا وګوره، دا حدیث موطا امام مالک کې هم دی، 408 نمبر حدیث. دا حدیث صحیح مسلم کې هم دی 425، اور دا حدیث مسند امام احمد کې هم دی 8024، 8771، 8877. دا حدیث د امام طبرانی مسند الشامیین کې هم دی جلد 4 صفحہ 271. د امام ابو یعلا موصلی په کتاب کې هم دی مسند کې حدیث نمبر 3635. صحیح ابن حبان کې هم دا حدیث دی حدیث نمبر 6337. دا ټول په قرآن نه پوهېدل، خو ملتانی صاحب په قرآن پوهېږي. دغه یو حدیث دی، لیکن دا یوازې امام بخاري نه نقل کړی، چې یوازې امام بخاري نقل کړی.
دا ټول محدثینو نقل کړی دی. یو سړی چې اعتراضات په امام بخاري کوي نو هغه دی په دې ټولو باندې وکړي. بیا دا چې دا وایي چې ما علم ما وراء جداري المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع کے روایت نمبر 271 کے ملا علی قاری دے روایت تسوئی تا حدیث نہ رکھ. اب یا لکھی بالکل بے اصل دے الاسرار المرفوع کی لکھی روایت نمبر 354 رکھ. پاتشو حدیث نو محدثین دے حدیث سے مطلب اخلیق. امام نووي ډېر تفصیل سره جواب کړی دی او هغه اقوال چونکې حافظ ابن حجر نقل کړي ځکه ما فتح الباری راوړی ده. د دې حدیث لاندې دا کوم چې موږ وایو حدیث 418 حافظ ابن حجر لیکي وقد اختلف فی معنی ذلک. د دې حدیث معنی کې اختلاف دی. نو یو قول خدا دی چې المراد بها العلم چې زه تاسو د خپل شا د غاړې ګورم د دې نه مراد یا خو علم دی. اما بان یوحى الیه کیفیت فعلهم یعنی وحی راته کیږي چې تاسو شا ته څه کوئ نو ما ته د هغې وحی کیږي. او یا و اما ان یلهما یا ورته په زړه کې الهام اچولی شي. نو وحی او الهام کې دا فرق دی چې وحی کې جبریل استعمالیږي راځي او الهام کې جبریل نه. لیکن حافظ ابن حجر لکی چې وفیه نظر دا معنی ٹھیک نظر دے فی نظر ذکا لأن العلم لو کان مرادا لم یقیدہ بقوله من وراء ظہری. کلته د علم نه مراد دغه وی دا کوم چې مونږ وایو بیا د من وراء ظهری قید فایده نشته ده. دا قید په دې کې بے فایده ده. دغه تعویل خود کنڈم کو. دویم وقیل المراد انه یرا من عن یمینه ومن عن یساره. څوک دا وایي چې د ښي او ګس طرف ته کتی شي کوم چې موق العینین باندې احنافو کتابونو کې شته دی چې که موق د عینینو باندې جماعت کې خپل صف ته ګوري نو دا مکروه نه دی. دکه شانته دی وایي چې بعضې خلقو دا مراد اخیستی دي چې دی د ښی سترګې او د ګس سترګې په ګوټ باندې کم کسان ویني نو دا مراد دی. ما التفات یسیر فی النادر څه معمولي غوندې که څه مخ ورته کوږ راکوږ شي لکه بالکل واوړي قبلې نه نو وی ممکن ده. بیا وایي چې دې طرف ته او دې طرف ته کم خلک نو د هغې وصف دا صحیح دی چې بانه وراء ظهري د شا طریقه ده. شا ته دا عمل نه ده چې شا پسې جوختي یو مقتدي سل ګزه ستا ناخه ولاړ دی نو د امام پسې ولاړ دی که نه دی ولاړ. دا دی تعویل کوي دی نو دی وی چې وهذا ظاهر التکلف دا تکلف والا خبره ده. وفیه عدول عن الظاهر بلا موجب او دی کې د ظاهر نه تلل دي بغیر د سبب. والصواب المختار دا فیصله ده. اوس هغه شی چې درست او پسندیده دی انه محمول علی ظاهره دا په ظاهر حمل وان هذا الابصار ادراک حقیقی خاص به صلی الله علیه وسلم. او دا ابصار چې ولیدل دا حقیقی لیدل دی خدا خاص ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ان خرقت له فیه العاده دا خرق عادت کی خرق عادت نو څه شی شو معجزه شو. بیا بعض احادیثو کې وسره د مونځ خبره ده کنه د دې وجنا بعض محدثین وی چې دا مونځ پورې خاص ده. بیا دې دا وایي چې وعلى هذا عمل المصنف مصنف امام بخاری هم داغه هم دغه طریقه ده داغه هم دا رائے ده. فاخرج هذا الحديث في علامات النبوه د دې وجه امام بخاری دا حدیث په علامات النبوت کې لیکل دی. دلته د خشوع خضوع دا پاره گئی چې کته امام پسې ولاړ نو به خشوع خضوع کوي ولیکن اصل مسله څه دی اصل مسله علامت د پیغمبر دی دا خصائص النبی وی صلی الله علیه وسلم. نو خصائصو کې اصول داری زواجر کې ابن حجر حیثمی لگی چې الخصائص لا یقاس علیها دا قواعد یاد ځان سره یاد ساته. الخصائص لا یقاس علیها خصائص باندې قیاس نشي کېدی
خصوصیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پای قیاس ته نشي ګورئ چې دا چونکې دې وخت کې ویني نو دې وخت کې هم ویني. عوامو ته غلطه مسله مه ښیه، صحیح طریقې سره پوه کړه. بیا وایي چې وکذلک نقل عن الامام احمد وغیره، امام احمد او د هغه نه علاوه نورو علماو هم دا خبره داسې کړې ده. مده چې کوم دلته خبره کړې ده دا خبره 100% نادرسته، او امام بخاری رحمه الله یوازې په هغه اعتراض نه دی بلکې په هر هغه چا دا اعتراض دی چا چې دا حدیث نقل کړی ده. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين. تکاوټ اثر وایي که نه تاسو نه محسوسوئ؟